ವಿಜಯ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಸಲೀಂ ಜಾವಿದ್. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ SDPI ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಾದಾ ವಲಿ ಇವರಿಂದ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಿಕಿಯ ಮಸೀದಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 13ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಫ್ಸರ್ ಕುಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು BR ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು 13ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटक के सभी दलित ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट कन्वीनर, हमारे पार्टी के होनहार लीडर BR भास्कर प्रसाद साहब और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी अशफाक साहब, इस वार्ड के SDPI के उम्मीदवार बनकर इस चुनाव में फील्ड में काम करते रहे दादा वली साहब और दीगर सभी लीडरों को और मेरे सामने तशरीफ फरमाए हुए मलेबेन्नूर के गयूर नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों और घरों में बैठकर मेरी इस आवाज़ को माइक के जरिए से सुन रहे मेरे पर्दानशीन माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು. को देखना चाहते हैं हमारे गांव आ जाओ. मड़केरी सिटी म्युनिसिपल काउंसिल में एक बार आप जाके SDPI के 5 काउंसलर्स हैं उस गांव में. SDPI के 5 काउंसलर्स हैं, उसमें एक हमारी क्रिश्चियन बहन भी हमारी पार्टी से जीत के आई है. वो वार्ड में जाके आप पूछ लीजिए SDPI वालों ने जीतने के बाद क्या किया, आपको समझ में आ जाएगा. हमने उनको बड़े बड़े भरोसे नहीं दिया, हमने उनको बताया था अगर इस वार्ड से हमारे नुमाइंदे को अगर आप जिताएंगे, जो गवर्नमेंट से बजट आता है, जो सिटी म्युनिसिपल काउंसिल में वहां के कारपोरेशन में जितना बजट आपके वार्ड के डेवलपमेंट के लिए आता है, उसमें 1 रुपया भी हम हमारे जेब में नहीं डालेंगे. वो 100% बजट को आपके वार्ड के डेवलपमेंट के लिए हम इसराफ करेंगे. ये वादा हमने किया था. आज जाके देखो, आज आप जाके मुतायना करके देखो, वहां के लोग खुश हैं, वहां के लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं. आपको हमारे 5 SDPI के काउंसलर्स के वार्ड में जाके देखेंगे, सुबह सुबह पाक पीने के पानी का इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह करने में हम कामयाब हुए. सुबह एक कचरे का जो गार्बेज सिस्टम है उसको साइंटिफिक तरीके से घरों से कलेक्ट कर उसको सही जगह पहुंचाने का निजाम हमने कायम किया. वो वार्ड के अंदर पूरे गलियों के कंक्रीट रोड करने में हमें कामयाब हुए. वो रोड वो मोहल्ले के अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को एक सिस्टमेटिकली बनाने में हम कामयाब हुए. हमारे घर से हमने पैसा वहां पर इन्वेस्ट नहीं किया, हमारे बाप की जागीर से हम नहीं किया, हुकूमत से मांग के आके उस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए हम काम किए. अगर ऐसा होनहार लीडर अगर जाएगा काउंसिल में, हमारे भी वार्ड डेवलप हो सकते हैं, हमारे भी मोहल्ले खुशहाल रह सकते हैं, हमारे भी बच्चों का मुस्तकबिल बन सकता है. हमारे वार्डों में ना तो एक प्राइमरी हेल्थ. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಾದಾವಲಿ. ಸರ್, ಇದು ನೀವು ಇದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಏನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 5 ವರ್ಷ ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಈಗ ಪಕ್ಷ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ SDPI ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು SDPI ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸರ್, ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು, ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದರು, ಆಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪಕ್ಷ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀರಾ? ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಆಸೆಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಈಗ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ,
ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಈ ಚುನಾವಣೆ ವಾತಾವರಣ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಜನಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕರೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಏನು ಜನಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರದು, ನೀವು ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರದು? ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಜನ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇನೆ. ಜನ ಬೆಂಬಲ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಜನ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ, ಪಕ್ಷದ ಏನು ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಬೆಂಬಲ ಆಯಿತು, ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲ ಐತಿ, ಜನದ್ದು ಬೆಂಬಲ ಐತಿ. ಸರ್, ಮೆಲೆಬೆನ್ನೂರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ SDPI ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ನೀವು ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಈ ಪಕ್ಷದಿಂದ. ಹೊಸ ಮುಖ, ಹೊಸ ಪಕ್ಷ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಹೊಸದು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಾಂತರರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣಾಹಣಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸರ್, ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಪಾರ್ಟಿನೂ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನನಗೆ ಆ ಸೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ನೀವು ಈಗೇನು ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಉತ್ಸಾಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ? ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಈ ಜನದ ವಾರ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಜನಗಳಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೈಯದ್ ಅಶ್ಫಾಕ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಈ ಮೆಲೆಬೆನ್ನೂರು ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ 23 ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಾವು SDPಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಪಕ್ಷದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ 4ನೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, JDS ಇರಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದಲಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೆಲೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಾವು ಒಂದು 5-6 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಬರಗಳಲ್ಲಿ 23 ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.